ओम शांति 4 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेबा पाई स्वयं भगवान तुमको श्रेष्ठ मत देउछंती जहा द्वारा तुमे नरकवासी रु स्वर्गवासी होई जाउछ। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेबा पाई स्वयं भगवान तुमको श्रेष्ठ मत देउछंती जहा द्वारा तुमे नरकवासी रु स्वर्गवासी होई जाउछ। प्रश्न देवता हेउथिबा पिल्ला मानंकु विशेष भावरे केउ कथारे ध्यान देबाकू पड़िबो। देवता हेउथिबा पिल्ला मानंकु विशेष भावरे केउ कथारे ध्यान देबाकू पड़िबो। उत्तर केबे भी कौनसी कथारे रुसिबार नाही कि चेहरा को मुर्दार भली करिबार नाही, काहाकू भी दुख देबार नाही। जदि देवता हेबार अछि तेबे मुखरु सर्वदा फूल अर्थात मधुर सुखदायी बाणी बाहरु। जदि कंटा किंबा पत्थर अर्थात दुखदायी कटुवचन बाहरुछि तेबे तुमको पत्थर कुहाजिबो। तेणु बहुत भल गुण धारण करिबाकू हेबो। एही ठारे ही सर्वगुण संपन्न हेबाकू पड़िबो। जदि धर्मराजଙ୍କ ठारू दंड पाइबो तेबे पुणी भल पद मिलिबो नाही। ओम शांति। नुआ विश्व किंबा नुआ दुनियार मालिक हेउथिबा आत्मिक संतान मानकू आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे बाबा बेहद्र संपत्ति देबा पई आसीछंती। आमे योग्य नथिलु कहिथांती हे प्रभु मु योग्य नुहे मते योग्य करी गढ़। बाबा पिला मानंकू बुझाउछंती जे तुमे माने मध्य मनुष्य एवं एही देवता माने मध्य मनुष्य, परंतु एमानक भितरे दैवी गुण अछि। एमानंकू प्रकृतरे सत्य मानव कुहाजिबो। मनुष्य मानक भितरे आसुरी गुण रही थाए, तेणु चलणी पशुतुल्य होई थाए। दैवी गुण नथिले ताको आसुरी गुण कुहाजाए। एबे पुणी बाबा आसी तुमको श्रेष्ठ देवता करुछंती। सत्य खंडरे रहुथिबा प्रकृत सत्य सत्य मनुष्य एही लक्ष्मी नारायण अटंती। एमानंकु देवता कुहाजाए। एमानंक भितरे दैवी गुण अछि। जदिও गायन करिथांती हे पतित पावन आसंतु, परंतु पवित्र राजा एवं पतित राजा किपरि होइथांती एही रहस्य को केही जानती नाही। ताहा हेला भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो आउ केही जानती नाही। तुम मानकु बाबा बुझाउछंती एवं एही भली तैयारी करुछंती। कर्म तो सत्य जुगरे देवता माने मध्य करिथांती, परंतु सेमाने पतित कर्म करंती नाही। सेमानक भितरे दैवी गुण रहिछि। खराब काम करू नथिबा व्यक्ति ही स्वर्गवासी होइथांती। नरकवासीଙ୍କ द्वारा माया खराब काम कराई थाए। एबे भगवान आसी श्रेष्ठ कर्म कराउछंती एवं श्रेष्ठ मत देउछंती। कहउछंती एभली खराब काम कर नाही। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेबा पाई श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत देउछंती। देवता माने श्रेष्ठ अटंती ना, रही थांती मध्य नुआ दुनिया स्वर्गरे, किंतु एकथा मध्य तुम मानक भितरे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछंती। सेथिपाई माला मध्य तैयारी होई थाए। 8 किंबा 108 एपरिकी 16,108 भी कुहा जाई परिबो। सेथिरे भी कौन अछि? एते कोटी मनुष्य अछंती, एथिरु 16,000 बाहरिले तो बड़ कथा कौन हेला? सेथिरु 1/4 भी नुहे। बाबा पिला मानंकु केते श्रेष्ठ करी गढ़ुछंती। प्रतिदिन पिला मानंकु बुझाउछंती जे कौनसी भी खराब कर्म कर नाही। तुमको एपरी बाबा मिलिछंती, तेणु बहुत खुशी हेबा दरकार। तुमे बुझुछ जे आमको बेहद्र बाबा पोष्यपुत्र भावरे ग्रहण करिछंती। आमे तांकर होइछु। बाबा हेले स्वर्गर रचयिता। तेबे एहीपरि स्वर्गर मालिक हेबा पाई हेले सर्वगुण संपन्न योग्य हेबाकू पड़िबो। एही लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थिले,
ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ତେବେ ଟିକିଏ କଳା କମ୍ ହେଲା। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଉକୁଣି ସଦୃଶ ଚାଲିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛ। 1250 ବର୍ଷ ପରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ନା, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାରକାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିନଥାଏ। ସଭିଙ୍କୁ ପୂରା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ଏବେ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପାପ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା। ଏହା ବହୁତ କଡ଼ା ପାପ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା କେବେ ମିଳିବି ନଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟରୀ ଆଦିର ଶିକ୍ଷା ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ଆସିଛ। ସ୍କୁଲ ଆଦି ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ ରୂପେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠଧାରୀ ଅଟ। ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରହିଛି, ଏଠାରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୋକ୍ଷ କେବେ କାହାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ। ପରନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟରୁ ତ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ଆସିବେ। ପୁଣି ପରେ ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ଅଛି। ବାବା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ତ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତାହା ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଛୋଟ କିପରି ହେବ? ବାବା ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧାକଳ୍ପ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଭିତରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲର ଖେଳ। ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୁଲି ଭୁଲି ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବି ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କେବଳ ସେହି ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭକ୍ତି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି କରିବେ? ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିର ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଝଗଡ଼ା କରି କରି ତ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଆଦି କଲେ କି? କମ୍ ମିଳିଲା ତ ଭଲ ହେଲା, ତା ବଦଳରେ କେତେ ବଡ଼ ରାଜପଦ ମିଳିଲା। ବାବା ବତାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବିନାଶ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ ତ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏପରି କ'ଣ କିଏ ଭୋକରେ ମରିଯିବ? ପଇସା ନଥାଇ ବି ପେଟକୁ 2 ମୁଠା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା। ମମା କ'ଣ କିଛି ଆଣିଥିଲେ? ଏବେ ମମାକୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛ, ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ମମାଙ୍କର ନାମ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମମାଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମମାଙ୍କର ମହିମା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମମାଙ୍କ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ମମାଙ୍କର ମହିମାର ପ୍ରମାଣ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଇବ। କେବଳ ମମା ମମା କହିଲେ ପେଟ ପୂରିଯିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପିଠିରେ ଲାଗିଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏହି ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ ତ ଜଣକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତ ମହାନତା ଅଟେ। ସେବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବଦା ମୁଖରୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ। ଯଦି କଟୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ପଥରକୁ ପଥର ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦଣ୍ଡର ଭାଗିଦାର ହେବ ତେବେ ପୁଣି ପଦ ଭଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତାଜା ତାଜା ନିଶା ବାବା ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶା ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛୁ। ସେଠାରେ ଆସୁରୀ ପରିବାର ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗିଥାଏ। ସେଠାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ପୁତ୍ରବାନ ହୁଅ। ନା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି କାଲି ନିଜେ ହିଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ପୋପ୍ ବି କେତେ ଆସିଲେଣି, କେତେ ଗଲେଣି। ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗଦି ଚାଲିଥାଏ। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଚେଲାକୁ ଗୁରୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ ନିରାକାର ନା, ଶରୀରଧାରୀମାନେ ହିଁ ନେବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏପରି କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ନା, ଆମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଦମ ଗୁଣା ନେଉଛେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଦେଉନାହୁଁ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ଅଗଣିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ କିପରି? ମୁଁ ଦେଲି, ଏହିଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଢେର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଦେଉଛ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି? ସିଏ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରୁଛ ମଧ୍ୟ ତୁମେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜାରୀ। ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଲେ ଦୁଃଖଧାମର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା କେତେବେଳେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଯେପରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି କଥାରେ ରୁଷି ଯାଅ ନାହିଁ। ଚେହେରା ମୁର୍ଦାର ପରି କର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି କାମ ଏବେ କର ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଚଣ୍ଡିକା ସେହିମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଚଣ୍ଡିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଅ, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଗୋଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ସିଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଉପରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଉଛି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ନିଜର ମୁଖ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଲିପାରିବ। ଭିତରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ତାହା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ମୂକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଙ୍ଗା ତ ନୁହଁ ନା। ଘରେ ତ ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ ଖୋଲୁଛ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ ଖୋଲୁନାହଁ। ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଘରକୁ ଚିତ୍ରରେ ସଜାଇ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଏହା ଯେପରି ତୁମର ପାଠାଗାର ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଦି ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ବାବା ଏତେ ଉନ୍ନତିର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ କେତେ ବି ବୁଡ଼ ପକାଅ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ତ ସାରା ସହରର ଆବର୍ଜନା ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସାଗରରେ କେତେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି, ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସେ ତୁମ ଶରୀରର ଲୌକିକ ପିତା, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏତେ ସହଜ କଥାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟା ବା ପଥର ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଏବଂ ଘରର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ବାହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟା ବା ପଥର ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଏବଂ ଘରର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ମହିମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଅଭିମାନ କେବେ ବି ନ ଆସୁ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ମହିମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଅଭିମାନ କେବେ ବି ନ ଆସୁ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଛି। ବରଦାନ,
ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱତମର ବରଦାନୀ ଭବ। ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱତମର ବରଦାନୀ ଭବ। ମୋର ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣିବା। ଯେଉଁଠି ନିଜର ଦେହ ବା ନିଜର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୋର ପଣିଆ ରହିଛି ସେଠାରେ ସମାନତାରେ କମି ରହିଛି। କମି ରହିବା ଅର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଡିଫେକ୍ଟ ବାଲା ଆତ୍ମା କେବେ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିବ ତେବେ ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ ବା ବାପ ସମାନ କରିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ନିଜର ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତତ୍ତ୍ୱତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାତ୍ମାର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିଚାରକୁ ରିଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତେବେ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପରସ୍ପରର ବିଚାରକୁ ରିଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତେବେ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ମାନସିକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରର ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ, ସେମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।